permanent tissues. Permanent tissues. You will be having an idea. What are permanent tissues? You might be having an idea regarding the word permanent tissue. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വളർന്ന് മുന്നോട്ട് ഗ്രോത്ത് നടക്കും. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂവിന്റെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റിലൂടെ അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴോട്ടുണ്ടാവുന്ന മെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന സെല്ലുകൾ ക്രമേണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, മാറ്റങ്ങൾ വരും, അതിന് രൂപാന്തരണം വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും. ആ വരുന്ന ചേഞ്ചുകളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഡിഫറൻസിയേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്ത് വന്നാൽ ചില മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ചില സെൽസ് ഫോം ചെയ്ത് വന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? ആ സെല്ലുകളെ നമ്മൾ പിന്നെ താഴോട്ട് വരുന്നതിൽ അതിന് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ആ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ പറഞ്ഞ എപ്പിഡെർമിസും, നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ല്, അതിന്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എപ്പിഡെർമിസ് വരും. കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ബാർക്ക് സെല്ല് അവിടെ വരും. കുറെ കൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ സൈലോവും ഫ്ലോയും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി വന്നത് എവിടെയാണ്? മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിൽ നിന്നാണ്. So today we are discussing what are the diverse kinds of permanent tissues which we see in a plant. ഒരു പ്ലാന്റിനകത്ത് കാണുന്ന പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. How can you define a permanent tissue? The tissues that has got a differentiated form. What is a permanent tissue? A permanent tissue is a tissue which has got all the qualities, which has got all the changes, which has attained all the modification to do its function. As we all know, tissues are meant for a particular function. So here, when we speak about permanent tissue, from the meristematic cell, these tissues have got all the modifications to perform a particular task. As soon as they become a permanent tissue, with rare exception, they will lose their division ability. One of the wonderful property of meristem was fast dividing, dense cytoplasm, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. But when it becomes permanent tissue, the cell is adult and matured. Obviously, it will lose the division capacity. സെല്ലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറയും. Broadly, permanent tissues are classified into two. One is simple permanent tissue and second one is complex permanent tissue. Tissues are classified into two types. One is simple permanent tissues and second one is complex permanent tissues. What is a simple permanent tissue? A simple permanent tissue is formed of similar kind of cells. All the cells are similar, or in the case of a simple permanent tissue, all the cells are unique type, ഒറ്റ type cells ഉള്ളൂ. Simple permanent tissues can be classified into two.
അതായത് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂവിൽ ഒറ്റ കൈൻഡ് ഓഫ് സെല്ല് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂവിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഡെർമൽ ടിഷ്യൂ. ഒന്നെന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഡെർമൽ ടിഷ്യൂ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ. ഒരു പ്ലാന്റിനകത്ത് സെക്ഷനകത്ത് സ്റ്റെമ്മിനകത്തൊക്കെ സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ. So two forms of simple permanent tissues are there. One is called dermal tissue or surface tissue meant for protection, and the second one is the one which is meant for filling the space of a stem. സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തു വരുന്ന സെല്ലുകൾ. Let's see what is the epidermis. As we all know, you take the cross section of a stem, the outermost layer is called epidermis. Epidermis is present in all the cells, whether it is stem, leaves, roots, seeds, whatever may be the plant tissue, all will be covered and protected with barrel shaped elongated cells which may be unicellular in normal cells, but it will be multicellular in xerophytes. എപ്പിഡെർമിസ് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സെറോഫൈറ്റ്സിലാണ്, അല്ലാത്ത കേസിലെല്ലാം എപ്പിഡെർമിസ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്. For protection, for an extra protection, epidermis will be mounted with cuticle. പുറത്തെന്തുണ്ടാവും? ക്യൂട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും. ചില കേസുകളിൽ വാക്സ് ഉണ്ടാവും. Different kinds of coatings will be there in epidermis. Often epidermis is formed of parenchyma, barrel-shaped parenchymatous cells, but rarely they are formed of sclerenchyma. And there will be cellular appendages, hairs, epidermal hairs ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ബുള്ളിഫോം സെൽസ്, ചില സെൽസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില സെല്ലുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രൈക്കോംസ്, ഗ്ലാൻഡുലാർ ഹെയർസും ബുള്ളിഫോം സെൽസും ഒക്കെ എപ്പിഡെർമിസിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കാണാറുണ്ട്. This is how epidermis, see the upper surface, this is the epidermal cells, they gives protection. This is the structure of a leaf. ആ ലീഫിൽ അതിന് അപ്പർ സർഫസും ഉണ്ട്, അപ്പർ എപ്പിഡെർമിസും ഉണ്ട്, പിന്നെന്താണ് ലോവർ എപ്പിഡെർമിസും ഉണ്ട്. In the case of upper epidermis or in the case of lower epidermis of leaves, some differentiated, some specialized tissues called stomatal tissues are present. Stomatal tissues. What are stomatal tissues? Often plants will take oxygen, carbon dioxide inside for photosynthesis and oxygen to outside. And this is called a gaseous exchange. And also during daytime or excess of water within a plant is released to the environment as water vapor through the openings on the epidermis, and such openings are called stomata. So stomata are pores of gaseous exchange and they are present in the both sides of the leaves. You see a typical stomata, they are having two kidney shaped cells, and these two kidney shaped cells are called God cells, and these God cells are protected by supporting cells which are called subsidiary cells. So there are two kidney shaped cells which are called God cell, which are the main cells of the stomata, and they are covered and protected by a layer of cells called subsidiary cells. They are called subsidiary cells. So these are all the cells present on the epidermis. And what is cuticle? Cuticle is a layer of thick material present over the epidermis. These are
layer of coating material present over the epidermis. They are called cuticle. Now what are trichomes? See, these are all the modified cells, glandular or egg-glandular hairs. ഒന്നുകിൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ള ഹെയർസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഹെയർസ് ആയിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത്. These are hairs present over the epidermis. These hairs are called trichomes. If they are having gland, they are called glandular trichome. If they are not having gland, they are called egg-glandular trichome. So trichomes are the outgrowths present on the epidermal cells. When the stem matures, ഒരു ചെടി ചെറുതായിരുന്നു, അത് പിന്നെ മെച്ചുവറായി വലിയ തടിയാവുമ്പോൾ അതിന്റെ സർഫസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. നോക്ക്, പുറമൊക്കെ പൊട്ടി ഒരുമാതിരി ബാർക്ക്, കട്ടിയുള്ള ഒരു തൊലി ഉണ്ടാവും. Now it is called bark or periderm. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എപ്പിഡെർമിസ് ആയിരുന്നു. സെല്ല് മെച്ചുറായി, പ്ലാന്റ് മെച്ചുറായി, അത് സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ്ങിലോട്ട് പോയപ്പോ എപ്പിഡെർമിസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വന്നു? പെരിഡേം വന്നു. ആൻഡ് ദിസ് പെരിഡേം ഈസ് ദി ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റെം. സ്റ്റെമ്മിന്റെയും റൂട്ടിന്റെയൊക്കെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് പെരിഡേം. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം? അത് ഒരു വുഡി ട്രീ ആയിരിക്കണം. ഈ പെരിഡേമും എന്താണ്? ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആണ്. ദേ ആർ ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ റോൾ. ഈ പെരിഡേമത്തിന് 3 ലെയർ ഉണ്ട്: ഫെല്ലം, ഫെല്ലോജൻ ആൻഡ് ഫെല്ലോഡേം. ഫെല്ലം, ഫെല്ലോജൻ ആൻഡ് ഫെല്ലോഡേം. അത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിടുന്നതാണ് പെരിഡേം. എന്താണ് ഫെല്ലം? ഫെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി കോർട്ടക്സ്. ഫെല്ലോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ. ഫെല്ലോഡോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർക്ക് സെൽ. ഒന്നുകൂടെ, ഫെല്ലം, ഫെല്ലോജൻ, ഫെല്ലം, ഫെല്ലോജൻ, ഫെല്ലോഡേം. ഈ 3 ടേം എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് സെക്കൻഡറി കോർട്ടക്സ്, കോർക്ക് ഗാംബിയം, ബാർക്ക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് സെൽസ്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ബിലോങ്ങിങ് ടു സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. Now let's see the permanent tissues which are representing or which are acting as functional ground tissues. Ground tissues ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളത് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. Simple permanent tissue are constitute of similar kind of cells. Simple permanent tissues are classified into 2, which are meant for covering and protection function. Second one is ground tissues. The cells which are meant for covering and protection are classified into 2: epidermal tissue system and periderm. The second group is called a ground tissue system. What is the function of ground tissue? Ground tissue is the tissue which is present within the stem. സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് കോർട്ടിക്കൽ സോണിലൊക്കെ കാണുന്ന, എവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് ഫിൽ ആവണം അവിടെയെല്ലാം കാണുന്ന സെൽസ് ആണ് എന്താണ്? ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം. അത് കോർട്ടക്സ് ഭാഗമൊക്കെ അതിനകത്താണ് വരുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂസ് ആർ: പാരൻകൈമ ഉണ്ട്, ക്ലോറൻ കൈമയുണ്ട്, ഏറൻ കൈമയുണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്? കോളൻ കൈമയുണ്ട്, സ്ക്ലീറൻ കൈമയുണ്ട്. സോ മെയിൻലി ദി ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂസ് ആർ പാരൻകൈമ ആൻഡ് the derivatives of parenchyma called chlorenchyma, aerenchyma, prosenchyma. Then there is collenchyma and sclerenchyma. First one is parenchyma. What is parenchyma? Whenever we take a section, always we see some cells. എപ്പോൾ സെക്ഷൻ എടുത്താലും കാണുന്ന either angular അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന വലിയ സെല്ലുകളാണ് പാരൻകൈമ സെൽസ്. They are general purpose cells. സെല്ലിനകത്തുള്ള മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജനറൽ സെൽസ് ആണ്. They are rounded shape ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആംഗുലർ ആയിരിക്കും. They leave മെച്യൂരിറ്റിയിലും അത് ഡെഡ് ആവില്ല. These parenchyma are having a wonderful feature that they are having large vacuoles, but these cells remain live even at maturity. We can see them in the leaves, stem. സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് പിത്തൽ കാണാം, ലീഫിനകത്ത് കാണാം, റൂട്ട്സിനകത്ത് കാണാം, ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് കാണാം, എല്ലാം കാണാം. സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, പല ജോലിയും അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബേസിക് മെറ്റബോളിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യും, റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യും, സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മുറിവ് പറ്റിയാൽ ആ മുറിവ് ഹീൽ ചെയ്യുന്ന റോളുണ്ട്. വുഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മുറിവ് പറ്റിയാൽ അത് ഹീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? പാരൻകൈമയുടെ
ഫംഗ്ഷനാണ്, പാരൻകൈമയുടെ ജോലിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് പാരൻകൈമ ആർ ഓൾസോ കേപ്പബിൾ ഓഫ്, യങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പാരൻകൈമയ്ക്ക് ഡിവിഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യങ്, പാരൻകൈമ സെൽസ് ആർ ഹാവിംഗ് ഡിവൈഡിങ് കപ്പാസിറ്റി, ഡിവിഷനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. So these are the parenchyma cells, see, simple cells. And there are different kinds of parenchyma. Parenchyma പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. ഒന്ന്, പലപ്പോഴും whenever mechanical support has to be provided, the walls of the parenchyma cells become slightly thickened. The walls of the parenchyma cells become slightly thickened. When the walls of the parenchyma cells are slightly thickened, they can provide with mechanical strength. This kind of thick-walled parenchyma cells are found to be attached with which kind of cells? Conducting tissues. Conducting tissuesുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, സൈലവും ഫ്ലോയും ആയിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പലപ്പോഴും പാരൻകൈമ സെൽസിന് വാളിൽ തിക്കനിങ് കാണും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോസൻകൈമ. The second one is Aerenchyma. I just want to draw your attention to water plants. വെള്ളത്തിലുള്ള ചെടികളെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കുടങ്ങലല്ല, ആമ്പല്, താമര, അതുപോലെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോകോഡൽ, കുളവാഴ, പിസ്റ്റിയ, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് തറയിലിട്ടൊന്ന് ചവിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That will suddenly fuse ചെയ്തു പോകും. Why it is fusing? Because it contains a lot of air cavities. Where this air is stored in a plant, within the parenchyma cells, there are air cavities. Whenever parenchyma cells hold air within them, they are called Aerenchyma. They are for air storing for function. So parenchyma, another derivative of parenchyma is called Aerenchyma. If you go to the leaves, the function of leaves is photosynthesis. For doing photosynthesis, often these leaves possess cells which are having chlorophyll. Leaves have cells which are having a lot of chlorophyll. So chlorophyll containing cells of parenchyma are called chlorenchyma. Chlorophyll ഉള്ള parenchyma cells നെ പറയുന്ന പേരാണ് chlorenchyma. And these chlorenchyma are of two types. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, chlorenchyma cells ലീവ്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം, പാലിസേഡും സ്പോഞ്ചിയും. ഇത് രണ്ടും chlorenchyma cells ആണ്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ വുഡിലും സ്റ്റെമ്മിലും ചിലപ്പോൾ chlorenchyma കാണാറുണ്ട്. എപ്പിഡെർമിസിലൊക്കെ, എപ്പിഡെർമിസിന്റെ താഴെ കോർട്ടിക്കൽ സോണിലും ചില കേസുകളിൽ chlorenchyma കാണാറുണ്ട്. So these are all photosynthetic parenchyma cells, or these are all parenchyma which are having pigments. These are all parenchyma which are capable of doing photosynthesis. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? chlorenchyma. And the fourth function of parenchyma, or fourth derivative of parenchyma, is storage. We have diverse kinds of plants. Carbohydrate store ചെയ്യുന്ന plants ഉണ്ട്. There are plants which store lipid. There are plants which store protein. Protein, lipid, carbohydrate, മറ്റ് പല essential oil, ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? These are all stored within the parenchyma. ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? പാരൻകൈമയ്ക്കകത്താണ്. നമുക്കറിയാം, തെങ്ങില് നമ്മുടെ എന്താണ് കോക്കനട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഓയിലാണ്. അതുപോലെ പീ പ്ലാന്റ്സിൽ പയറാണ്, പൊട്ടറ്റോയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. സോ all these are different kinds of materials which are stored within the plants. For this, parenchyma act as the storage tissue. Parenchyma എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? സ്റ്റോറേജ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തോളും. Okay. Now, what are the different functions of parenchyma? എന്താണ് parenchyma different functions? ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, സ്പേസ് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട്, മറ്റ് പല ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഉണ്ട്, സ്പേസ് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ എന്താണ്, there are also different kinds of functions. മറ്റ് പല ഫംഗ്ഷനും അതിനകത്തുണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ്, സ്പേസ് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്ന എയർ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിന് അത് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. These are all different functions of
പാരൻകൈമ. ഇതെല്ലാം പാരൻകൈമയുടെ പലതരം ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഈസ് കോൾഡ് കോളൻകൈമ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അതായത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഈസ് കോൾഡ് കോളൻകൈമ. വാട്ട് ആർ കോളൻകൈമ? These are all cells with thickened walls. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so let me draw your attention. See, this is chlorenchyma, green celled. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. These are green celled cells. Green cells കാണുന്നതെല്ലാം chlorenchyma. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം parenchyma ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. Now, second group of simple permanent tissue is called collenchyma. ഈ collenchyma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ല്, ദേ ആർ parenchyma വിത്ത് their walls thickened. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് എളുപ്പം. ദീസ് ആർ ഓൾ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് parenchyma വിത്ത് thickened സെൽ വാൾ. സെൽസ് parenchyma തന്നെയാണ്, സെല്ല് parenchyma പോലെയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ സെൽ വാളിൽ എന്തുണ്ട്? തിക്കനിങ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഈ സെൽസ് ആർ ലിവിങ് ഓൾസോ. ഈ സെൽസ് ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്. സോ collenchyma are living permanent mechanical tissue. Living ആണ്, പെർമനന്റ് ആണ്, പിന്നെ എന്താണ്? they are mechanical tissue ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. and their cell wall has thickening. പക്ഷെ ആ തിക്കനിങ് എങ്ങനെ? ലിഗ്നൻ അല്ല. their cell wall is thickened not with lignin but with pectinum, സെല്ലുലോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൽ വാൾ തിക്കൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലിവിങ് സെൽസ് ആണ്, പക്ഷെ their cell wall is thickened with cellulose and pectin. ഈ കോളൻകൈമ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ, പെഡങ്കിളിന്, പെഡിസലിനൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കോളൻകൈമയാണ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഷേപ്പ്, there are different kinds of collenchyma are present. പല ഷേപ്പിലുള്ള കോളൻകൈമ ഉണ്ട്. ഒന്നിന് പുറത്ത് ഒന്നായിട്ട് സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഷേപ്ഡ് കോളൻകൈമ ഉണ്ട്. കോളൻകൈമ വിച്ച് ആർ പ്ലേറ്റ് ഷേപ്ഡ് ആർ പ്രസന്റ്. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? സെൽസിന് ഒന്നിന് പുറത്ത് ഒന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും. അതിന്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ വാളിലാണ് എന്താണ് തിക്കനിങ് വരുന്നത്. സെൽസ് വിൽ ബി അറേഞ്ച് വൺ എബവ് ദ അതർ ആൻഡ് ദ തിക്കനിങ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദി ടാൻജൻഷ്യൽ വാൾ. ടാൻജൻഷ്യൽ വാളിലാണ് കാണുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗുലാർ പാരൻകൈമ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ആംഗുലാർ പാരൻകൈമ. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? The thickening is seen in the corners. കോർണറിലാണ് തിക്കനിങ് കാണുന്നത്. തിക്കനിങ് is seen in the corners. They are called angular parenchyma. ആംഗുലാർ പാരൻകൈമ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കോർണേഴ്സിലാണ് തിക്കനിങ് കാണുന്നത്. തേർഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ലാക്കുണേറ്റ് ക്ലോറൻകൈമ. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ലാക്കുണേറ്റ് കോളൻകൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽസിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേരാണ് പിറ്റുകൾ. സെൽസ് ആർ ഹാവിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് കോൾഡ് പിറ്റ്സ്. അതർ ദാൻ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് പിറ്റ്, ഈ പിറ്റുകൾ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഭാഗത്തും തിക്കനിങ് ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ലാക്കുണേറ്റ് കോളൻകൈമ. സോ മേ ഐ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ, കോളൻകൈമ ആർ ലിവിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ആർ മെന്റ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ദേ ആർ ലിവിംഗ് ഓൾസോ. ദേ ആർ പാരൻകൈമ വിത്ത് തിക്കൻഡ് സെൽ വാൾ. ഹിയർ ദ തിക്കനിങ് ഈസ് നോൺ ലിഗ്നോസിക്. ലിഗ്നോസിക് തിക്കനിങ് അല്ല. പിന്നെ എന്താണ്? Thickening is made up of cellulose and pectin. Since they are having thickening on their cell wall, they are giving mechanical support. Depending on the shape of the cells and thickening, they are of different types. There are plate-shaped collenchyma, where tangential walls are thickened. Second is called angular collenchyma, where the corners are thickening. Corners, 3 cells ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോർണേഴ്സിൽ അതാണ് ആംഗിൾ. ആ ആംഗുലാർ റീജിയൻ തിക്കനിങ് ആയിരിക്കും. Then one is called a lacunar collenchyma, where thickening എവിടെ ആയിട്ടുള്ളത്? Other than the regions of pit, all regions are having thickening. This is called lacunar collenchyma, lacunate collenchyma. What are their functions? They give protections to the cell. സെൽസിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും, സ്റ്റെമ്മിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും. സെല്ല് ഈ എന്താണ് സെൽസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒടിഞ്ഞു പോകാതെയൊക്കെ, പ്ലാന്റ്സ് ഒടിഞ്ഞു പോകാതെയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഒരു പ്ലാന്റ് വളഞ്ഞാലും ഒടിഞ്ഞു പോകാതെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ്. പ്ലാന്റ്സിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം these are all different functions of chlorenchyma. These are the different kinds of collenchyma. These are the different functions of collenchyma. The next
permanent tissue is called sclerenchyma. അടുത്തൊരു permanent tissue ആണ് എന്താണ്? Sclerenchyma. Sclerenchyma. Totally different from collenchyma. These are all dead cells. ആദ്യമേ പറയാം ഇത് dead cell ആണ്. They are non-living ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെച്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒന്നും കാണില്ല. പ്രോട്ടോപ്ലാസം എല്ലാം ഡിസൻഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും. തിക്കായിട്ടുള്ള ലിഗ്നിഫൈഡ് സെൽസ് ആണ്. നല്ല ബലമുണ്ട്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡു യു നോ ദി സബർജില്ലി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബർജില്ലിക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ തരിയുണ്ട് അല്ലേ? സബർജില്ലി കഴിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയാത്തൊരു സാധനം കടിക്കും. അതിന്റെ പേരാണ്, അത് സ്ക്ലീറിഡ്സ് ആണ്. അതിന്റെ പേര് സ്ക്ലീറിഡ് ആണ്. നമ്മുടെ ചിരട്ട തേങ്ങ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടിനകത്ത് കാണുന്ന നാരുകൾ, തൊണ്ടിനകത്ത് കുറെ നാര് കാണത്തില്ല, അതെല്ലാം സ്ക്ലീറൻകൈമ ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും വളരെ വളരെ മെക്കാനിക്കലി സ്ട്രെങ്ത്ഫുൾ ആണ്. സോ ദേ ആർ സോ മെക്കാനിക്കലി സ്ട്രെങ്ത്ഫുൾ ദാറ്റ് അത്രയും ലിഗ്നിങ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അത്രത്തോളം ലിഗ്നിഫൈഡ് വാൾസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് സെല്ലിന് ക്യാവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സെല്ല് മുഴുവൻ ലിഗ്നിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ് സ്ക്ലീറൻകൈമ. ദേ ഗീവ് വണ്ടർഫുൾ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ടു ദ പ്ലാന്റ്. പ്ലാന്റിന് വളരെയധികം മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മരം എത്ര ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതിന് കൊടുക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് സ്ക്ലീറൻകൈമയിൽ നിന്നും സൈലത്തിൽ നിന്നുമാണ്. സോ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദീസ് സ്ക്ലീറൻകൈമ. ദർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്. One type is called sclerites or stone cell and second one is called sclerenchyma fibers. എന്താണ് sclerenchyma fibers? What are sclerites? They are the isodiametric അല്ലെങ്കിൽ shortened ആയിട്ടുള്ള sclerenchymaകളാണ് sclerites. They are also called grit cell or stone cell. Grit cell അല്ലെങ്കിൽ stone cell. The elongated sclerenchyma cells are called fibers. Sclerenchyma fibers. Now, the sclerenchyma fibers are often associated with phloem and xylem. When sclerenchyma fibers are associated with phloem, they are called bast fibers. The sclerenchyma fibers associated with phloem are called bast fibers. The sclerenchyma fibers which are associated with xylem are called ciliary fibers. The sclerenchyma fibers associated with phloem are called bast fibers, and the sclerenchyma fibers which are associated with xylem are called ciliary fibers. Ciliary fibers. Ciliary fibers. Now, the sclerenchyma fibers the same sclerenchyma fibers is also associated with fruits. ചില ഫ്രൂട്ട്സിൽ കാണാം. തേങ്ങയുടെ കേസിൽ ഫ്രൂട്ട്സിലാണ് കണ്ടത്. ചിലതിൽ ചില മോണോകോട്ട്സിലൊക്കെ ഹൈപ്പോഡെർമിസിൽ സ്ക്ലീറൻകൈമ കാണാം. പെരിസൈക്കിൾ സ്ക്ലീറൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദോ വി ആർ ടെല്ലിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് സൈലറി ഭാഗത്തിൽ സൈലറി ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് സൈലമായിട്ട് ചേർന്ന് കാണാം. സൈലത്തിൽ നിന്ന് മാറി എക്സ്ട്രാ സൈലറി ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സർഫസ് ഫൈബേഴ്സ്, ഏറ്റവും പുറത്ത് സർഫസ് തിക്കൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫൈബേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഇത് കാണാറുണ്ട്. സോ sclerenchyma falls into two groups. One is called fibers and second one is called stone cell. These are different kinds of sclerenchyma fibers. You see the functions of the sclerenchyma. They provide mechanical support to the plant body. They provide with physical pressure. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റടിക്കുന്നു, മരം മറിയുന്നില്ല, മരം ഒടിയുന്നില്ല, അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് sclerenchyma. They are associated, these sclerenchyma associating with phloem, they help in conduction of water. Phloem ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന sclerenchyma വാട്ടർ കണ്ടക്ഷനെ സഹായിക്കും. Then sclerites, plants നട്ട്സിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള sclerites പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ different kinds of functions are carried out by this sclerenchyma. So to conclude what we discussed today we discussed a part of permanent tissues. Permanent tissues are tissues which are derived from meristematic cells, which are modified, which are differentiated to function the particular task. Most of the permanent tissues are dead at maturity. There are also exceptions. Permanent tissues are classified into two: dermal permanent tissue and ground permanent tissue. Dermal permanent tissues are tissues which are associated with protection. They include epidermis and periderm.
The ground permanent tissues are of different types. They are parenchyma. They are derivatives of parenchyma like prosenchyma, florenchyma, aerenchyma. And second type of ground permanent tissue is collenchyma, and third one is sclerenchyma. And they are having specific functions in the plant system. And thank you very much for your patience.